change in batting order for Bandeshwar 11, Sawantwadi. Thomas Dias and along with him Tau Naik. 12th man of both the teams. Please report in the commentary box. 12th man for Rohit Sports Vengurla. We have the 12th man here. On October 7, the word batsman has been replaced by word batter to demonstrate gender neutral identity in all forms of cricket. Because cricket has been not only limited to men's now, even women's cricket have been played all over the world. So to demonstrate gender neutral identity, this word batsman has been replaced by word batter. And the two batters out at the center, Thomas Dias, you can see on your screen. At the striking end, at the non-strikers end, Tau Naik. Gauresh Kamli will be starting the proceedings from the far end. Sir Rajbijit Tadekar, you can see on your screen the bowlers and umpire. At the striking and umpire, you can see Sir Sushant Salgaonkar. And just signaling for the beginning of the match. The most awaited match, first ball. A false start, so dead ball being signaled here by Sir Abhijit Tadekar. Nerves all around. And you will see the spectators cheering for both the teams. First ball, Thomas Dias sensibly all along the carpet, getting off the mark with a single. And you can see timing continues to follow from his bat. It depends most of the time on his timing. Just two fielders outside the 30-yard circle, one at the deep square leg region and one at the long on in the power play. You can see in the 30-yard circle, a mid-off of a short mid-wicket, a cover point, a backward point, short third man, short fine leg. Played with soft hands on the onside. So both the batsmen off the mark with single apiece. Good start. This is steady start. And both the openers will be wanting to make sure that the first 2 overs of power play, they don't give away their wicket. And that will be helping them to lay a solid foundation to set up a big target on the scorecard. Reverse this time attempted by Thomas Dias. Quick single, shying at the stumps at the non-striker's end. But Thomas Dias, as quick as Hussain Bolt, safely back into the crease. Score moves on to 3. That brings Tau Naik on strike. Low full toss. Loud appeal it was, but some part of the bat onto the ball before hitting the legs. And that was what being signaled by our official umpire, Sir Abhijit Tadekar. Gaurav Kamli was slightly happy as he saw the ball hitting the legs, but it touched the bat on the way. Oh, down the leg side, easy calling for the umpire. Straying down the leg side. And hardly any margin for error on the leg side for the bowler. You missed even by a millimeter and it will be called as wide. They have some cushioning on the offside, but not on the onside. Low, full toss. This time waiting is the call from Tau Naik. Rightly sent back because Thomas had just taken a start. He was out of this cruise, but is holding his legs at the right time and coming back into the crease. Tau Naik having a good look at the field position, which hasn't been changed at the moment. Played on the onside towards the mid-wicket region. Another dot ball, slight fumble. But in cricket, there is a saying, never run on a misfield. And that is what these two batsmen are doing.
because they know even if the first 12 deliveries runs doesn't come, they have another 36 deliveries to score those runs. That sums up the over number 1. It's 4 for none on the scorecard, DJ. Six in both the innings, and Akshay Ghatwa first match 9 runs, second match 26, and the performance with the ball, Mayur Wagmare 8 wickets in first 2 matches, and Gauresh Kamli 5 wickets. The performance for Bandeshwar 11 Sawantwadi, Thomas Dias, low full toss, getting the elevation and the boundary as well. First boundary of the innings coming from the bat of Thomas Dias. And what a low full toss. A welcome boundary here for Bandeshwar 11 Sawantwadi. I was talking about a performer for Bandeshwar 11 Sawantwadi. Thomas Dias scoring the second 50 of the tournament after Viraj, who scored a 50 yesterday in just 19 deliveries, 5 boundaries and 2 sixes for TKG Bicholim. Short ball, this time he pulls it! And it's straight into the hands of the fielder. There was a lone fielder in that region, and Thomas Dias, very unlucky to find him. Akshay Ghatwa, as safe as a house, hands like JCB buckets holding the ball. This is a massive blow. Thomas has to walk back early. DJ. Well balanced was Akshay Ghatwa, and you need your best fielder at the boundary ropes, and Akshay Ghatwa, you cannot replace him on the boundary. If he had slightly misjudged it, it would have crossed the boundary ropes. The batsman Ranjan Keni replacing Thomas Dias, and another wicket added to Mayur Wagmare's wicket taking tally. Moves on to 9. He keeps on improving. Good comeback after being struck for a boundary of the very first delivery. Short and wide, looking to cut the ball and missing it, all ends up. Dot ball. Ranjan Keni first match 23 runs, second match 19 runs. So that will be definitely giving him some confidence in this crucial match. Lovely bowling. Oh, good stop in the off stop in the follow through. Just reducing some pace before the ball traveled to mid on region correction. Wonderful view from the commentary box, as this over is turning out to be a fruitful, even though the boundary was considered of the very first ball, the wicket of the next, and then a couple of dot deliveries. Lovely shot, mid off chance taken. 10 wickets in the tournament for Mayur Wagmare.
has muscles like John Cena and he can clear the ropes with ease. But the time at this stage is to stitch a partnership. And he needs to bet sensibly. They have lost 2 quick wickets inside the power plays. Mayur Wagmare with his tail up. 10 wickets already in this tournament. Oh, the ball hurrying onto the batsman this time. That brings to the end of the second over. 2 overs gone. It's 8 for 2. Just 4 runs per over, the current run rate. Sandesh Kundekar, who just took a catch at mid-off to get rid of Ranjan Keni. He has plenty of variation. He can bowl all 6 deliveries in his over with 6 variations. Tau Naik on strike. Will he be trying to play his natural game or play according to the situation? Cuts the ball this time, but there is a cushioning out there. Just a single. Another single. Just a single boundary in this inning so far. That from the bat of Thomas Dias. What a contest this will be between the 2 top teams in Group B. Who will be moving on top of the table? And plenty of support for both the teams. Oh, wrapped on the legs, loud appeal. But couldn't impress the umpire. Sandesh, so far so good. Lovely shot. But there is another cushioning over there. Another single. So runs coming in singles. No matter how they comes, they want a partnership here. Because they have plenty of depth in batting. Richard Saldana, who turned the match in their favor in the previous match. Shot this time! Tau gets a hold of it and he has absolutely smoked it into the crowd. Yes, you can see from the Rajendra Dabolkar stand, supporters getting behind Tau Naik. Let us see what happens in the next delivery. This time full toss. Result is the same, but it's in the hands of the fielder this time. No mistake done. So the fielding has been absolutely amazing. Akshay Ghatwal on the previous occasion and now Rajan Kerkar. DK. What a performance in the field they are having.
Yes, thank you, DJ. New batsman Richard, the man of the match in the previous match. He needs to bat in same manner, but the situation is slightly different. They are 16 for 3. Tough situation to come and bat at this instance. Never easy, because you cannot play your natural game. You have to play according to the situation. Again, you can see the batsman playing the shot early. And what a successful over from Sandy. 3 overs have been bowled. It's 16 for 3. Just 5 runs per over, the current run rate. The crowd being kept silent with his bowling attack. Mayuresh Wagmare picking up 2 wickets in his second over. And now Sandy picking the crucial breakthrough, getting rid of Tau Naik. Which team has more support? Only the cheer from the crowd will tell us which team has more support, whether it is Rohit Sports Vengurla or whether it is Bandeshwar 11 Sawantwadi. Suhas Pawar, outstation player. Rohit Sports Vengurla. All bowlers bowling just 1 over at the moment. First over bowled by Gauresh Kamli, then Mayur Wagmare. Third over bowled by Sandy, and now Suhas Pawar. A lovely shot straight to the fielder this time. Another catch taken. Bala Sawant, as clean as a whistle. I think the target, even if they are able to reach 70 to 80, they might be happy with that target from the stage. Vishwajit Thakur, another all-rounder. But who will be batting for a long here? Lovely shot, drive all along the carpet. Oh, fumble at the mid-off region. But good backing up. Vishwajit getting off the mark with that single. And score moves on to 17. 17 for 4. The wicket column is worrying the batting team. Bandeshwar 11, Sawantwadi losing a top order in quick succession. Left and right hand combination might help them. Good shot this time. And long off will cut it off. You can see the crowd getting behind the team now. What a contest this is. At the moment, the bowlers holding the upper hand. Short ball this time. Vishwajit Thakur couldn't make maximum use of it. Finding the field at the long off region. It was half a cracker, but couldn't get the desired connection that he was looking for. So runs coming in singles, 19 for 4. Fourth over in progress. Johnny on strike. Shot this time. Johnny cuts the ball. Some exercise for the long off fielder who does it
good in the end. Sandy Kundekar, good fielding because he was bowling the previous over, and now fielding at the long off, never easy after completing your over to field on the boundary ropes. And wanted a single this time, but waiting is the call from the non-striker. That brings to the end of the fourth over. It's 21 for 4, half the way through the first innings, and take you to the next half of the innings. We have a change in commentary box. Over to Badal Chaudhary. स्वतःचा ओ शेट तुम्ही नादच केलाय थेट. डीजे शिवाचा गाणं तुम्ही सगळ्यांनी ऐकला. त्यानंतर मैदानावर मात्र नाद करण्याची पाळी असा, कारण पहिली मॅच ज्यांनी गाजवलं, आजचं पूर्व दिवस ज्यांनी गाजवलं ते थॉमस डायस, ताऊ नाईक, रंजन केणी आणि रिचर्ड साल्डाना. हुकमाचे एक्के जे का म्हटलं जातं, हे सगळे तंबूच्या दिशेने परतलेले. मैदानावर मात्र जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन जॉन फर्नांडिस आणि विश्वजीत ठाकूर. आखो टप्प्याचा चेंडू बघता बघता चेंडू आखांड्याच्या दिशेने, आखांड्याच्या पहिला आडी डायरेक्ट चंद्रार. षटकार क्रमांक 99 षटकारांची धावसंख्या स्थिरावली 27 रन्सावर. 27. पाचव्या ओव्हरीची सुरुवात झाली आणि पहिल्या चेंडूवर विश्वनाथ ठाकूरचो पाठभर वळ. विश्वजीत ठाकूर 3 चेंडूत 8 धावा. विश्वजीतची कामगिरी एका षटकारांची. आणि दुसऱ्या बाजून जॉनी फर्नांडिस. आजच्या दिवसातलो एक महत्त्वपूर्ण सामनो. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघाने जिंकलेलं टॉस, घेतलेली फिल्डिंग आणि बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघाची पहिली फलंदाजी. सामना जिंकलो तरी हरलो तरी या सामन्यात खूप मोठो फरक पडायचो नाही असा जरी वाटत असत तर तो गैरसमज असा. जो संघ जिंकतलो तो नंबर 1 वर रावतलो, जो हरतलो तो नंबर 2 वर रावतलो. याचा परिणाम असं होतलो, जो नंबर 1 वर असतलो त्याका उद्या 2 संधी मिळतले खेळण्यासाठी. उद्या 2 संधी मिळतले. म्हणजे पहिलो सामनो जरी हरलो तरी दुसरी संधी असतली. मालवणीत जर सांगायचा तर बाबा गेलो पंढरपुरा, इलो तरी वडे आणि ना इलो तरी वडे, असं जो सामना असता पहिलो क्वालिफायरचा तो खेळण्याची संधी असतली. आणि त्यामुळेच ह्या चल्ला ह्या सगळ्या त्या स्थानासाठी. गोपाळ भट्टाचो थ्रो खूप सुंदर होतो. लागलो असतं तर कदाचित पंचांकडून काहीतरी निर्णय इलो असतो. 1 रन मात्र मिळालो. 1 रनचा धावसंख्या स्थिरावली 28 रन्सावर. 28. पाचव्या ओव्हरीची सुरुवात. पहिले 2 बॉल सोपले. स्कोरिंग तर खूपच सुंदर. निखिल कुडम आणि धीरज पालियेकर खूपच सुंदर स्कोरिंग संपूर्ण स्पर्धेत. वेगवान चेंडू गौरेश कांबळीचो झालो समाप्त. धावसंख्या स्थिरावलेली 28 रन्सावर. बॉलिंग मार्कवर गौरेश कांबळी. रेडी एक्सप्रेस जे का म्हटलं जातं असो गौरेश कमाल करताना. खोलवा टप्प्याचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू बघता बघता आखांड्या पार चौकारासाठी. आणि या चौकारांची धावसंख्या 32 रन्सावर. 32. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाकडून दिसणारे दोनही गोलंदाज, दोन आपल्या निक नेमने टोपण नाव जे का म्हटलं जातं त्यांनी प्रसिद्ध असत. एक म्हणजे गौरेश कांबळी जे का रेडी एक्सप्रेस म्हटलं जातं. दुसऱ्या बाजून मयूर वाघमारे देवत एक्सप्रेस जे का म्हटलं जातं. मैदानावर अगदी काही खेळाडू जे इंजिनिअरिंगची परीक्षा पास झालेले असतात त्याच्यात योगेश पेंडकर असा आणि मयूर वाघमारे सुद्धा असा.
टप्पो खूपच सुंदर. समीर पांढरेन वळान मागे बघल्यान समीर म्हाका माहिती असा तू सुद्धा डिप्लोमा पास असस. थोडं अभ्यासावर लक्ष दिलं असतंस तर ह्या यादीत तुझा सुद्धा नाव असणार होता. पण मराठीचो प्रोफेसर झालं असतं आमका सगळ्यांका खूप बरा वाटला असता. कारण समीर पांढरेची मराठी कॉमेंट्री ऐकणं ह्यो खूप सुखद अनुभव असता आणि आम्ही नशिबवान असो तो अनुभव आमका ध्रुव ट्रॉफीच्या निमित्तान दीपक भाईन परत एकदा मिळवून दिलो. रन झालेत 32. 32. पाचव्या ओव्हरीचो शेवटचो समाप्तीचो चेंडू. जाता जाता ह्या स्टंप्सने बेल उडवून गेली. लागलेला पाचव्या कलाम निम्मो संघ तंबूच्या दिशेन जॉनी फर्नांडिस माघारी परतताना 5 ओव्हरीचो खेळ झालो समाप्त. धावसंख्या स्थिरावली 32 रन्सावर 32. उर्फ चप्पूला बघितलो. आमच्या थॉमस डायसने दुबई कसा गाजवला सगळ्यांका माहिती असा. मयूर वाघमारेन सुद्धा दुबई गाजवला ह्या माहिती आ. सरफराजने सुद्धा दुबई गाजवलेली असा. नुसतं सरफराज दुबई खेळान येऊक नाही असा. जर दुबईच्या अंडर-23 स्पर्धेत मॅन ऑफ द सिरीज सरफराजचे चप्पून आपल्या नावावर केला ह्यो आमच्या गोयसाठी अभिमानाची ही गोष्ट असा. आतापर्यंत मोठमोठ्या स्पर्धेत किमान 10 मालिकावीर आणि 100पेक्षा जास्त सामनावीर आपल्या सरफराज म्हणजे चप्पूच्या नावावर असत. ज्या चप्पूक आपण यापूर्वीच्या सामन्यात खेळताना बघितलो. गोव्याचा अभिमान असणारा हो खेळाडू सय्यद बद्दी आणि चप्पू. थोड्या वेळी आपण बघितलेलो एक रोमहर्षक सामना ज्या सामन्यात अगदी थोडक्यासाठी मार्मागोवाचं आव्हान या स्पर्धेतून समाप्त झाला. मैदानावर ध्रुव ओव्हरीची सुरुवात. सगळे खेळाडू असलेले 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये. 11च्या 11 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलमध्ये. म्हणजे बघून वाटताला की फिल्डर आपल्या अगदी जवळ असं सजवलेला क्षेत्ररक्षण असा तरी सुद्धा चौकार षटकार बघूक मिळतले. कारण हवाई क्षेत्र मात्र खुला असा. मालवणी भाषेत सांगायचा तर मोरियेक लायलो बोळो आणि दरवाजो सताड उघडो. ह्या दरवाजातून पहिलो हुंदीरा आखांडाच्या पहिलाडी चौकारासाठी पार. दुसरा चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. विकेट किपर बीट आणि फाईन लेग फिल्डर सुद्धा बीट. परत एकदा पंचांचो इशारो चौकाराचो. सलग दुसरा चौकार आणि ह्या चौकारांची धावसंख्या 40 रन्सावर. विश्वजीत ठाकूर 6 चेंडूत 17 धावा स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. आणि दुसऱ्या बाजून राजा नाटेकर. राजाची अजून फलंदाजी येणं बाकी आहे. यापूर्वीच्या सामन्यात बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघाचं आव्हान शेवटच्या क्षणी ज्यांनी अटके पार नेऊन ठेवला असो. राजा नक्कीच स्ट्राईकवर येणार सगळेजण वाट बघतात बांधा संघाचे पाठीराखे. तर राजा नाटेकरच्या बॅटमध्ये सुद्धा ताकद असा क्षमता असा चेंडू आखाण्याच्या पहिलाडी अगदी सहज भिरकावण्याची. यापूर्वीच्या सामन्यात 17 रन्स राजा नाटेकर 2 षटकार आणि 1 चौकारनिशी काढलेला तो राजा नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने असा. रन झाले 40. आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेग येता फील्ड करता तोपर्यंत 1 रन आणि 1 रनसान धावसंख्या 41 रन्सावर. 6व्या ओव्हरीत 4 चेंडू सोपले. ध्रुव ओव्हर असा एक आगळा वेगळा षटक असा. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा तुम्ही अशी ओव्हर बघू शकणार नाही. ध्रुव ओव्हर. ध्रुव ट्रॉफीच्या निमित्तान 11च्या 11 खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या अगदी रिंगणात उभे. आखूड टप्प्याचा चेंडू होतो. आडव्या बॅटने मारण्याचा राजाचा प्रयत्न. हुकलो. बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. चेंडू रवलो मेडन. राजा अंपायरकडे वाईड मागताना अंपायरांची करडी नजर असा ह्या चेंडूवर. चेंडू मेडन रवलो. 5वं चेंडू सरलो आणि ह्या ओव्हरची सांगता करणारो शेवटचा चेंडू. रन झालेत 41. 41. उडालेलो कारंजो. फिल्डर चेंडूच्या खाली वळ्यात येऊन चेंडू पडलो अक्षयच्या आणि लागलेला 6व्या कलाम. 6व्या ओव्हरीचा खेळ सोपलो. रन झालेत 41. 41. पहिली बॅटिंग करताना बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघाची धावसंख्या.
ध्रुव ट्रॉफी चल या पुढे. दीपक भाऊ चल या पुढे. दीपक भाऊ आमच्या मनापासून शुभेच्छा असत कॉमेंट्री बॉक्स कडून तुमच्या वाटचालीसाठी. 6 ओव्हरी सोपले, रन झाले 41, 41. शेवटच्या 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना पपन साळगावकर न्यू बॅटर नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन आणि विश्वजित ठाकूर स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. परत एकदा देवत एक्सप्रेस बॉलिंग मार्कवर. बाळा सावळ येता फील्ड करता तोपर्यंत रन घेण्याची खैची संधी नव्हती. चेंडू रवलो मेडन. मयूर वाघमारेन संपूर्ण स्पर्धा गाजवली. पहिल्या मॅचमध्ये 4 विकेट फक्त 8 रन्स खर्च करून, दुसऱ्या मॅचमध्ये 4 विकेट 13 रन खर्च करून आणि आतापर्यंत आपल्या नावावर 2 विकेट एका मॅचमध्ये. 10 विकेट मयूर वाघमारेच्या आतापर्यंत ह्या स्पर्धेत आपल्या नावावर. रायगडचा हो गुणवान खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू, युवा खेळाडू, धनुष्यातून सुटलेले बाण ज्या वेगानं आपल्या लक्ष्याच्या दिशेने जातात, अगदी तसेच वेगवान यॉर्कर चेंडू टाकण्यासाठी माहीर असणारे अगदी युवा खेळाडू. मालवणी भाषेत सांगायचा तर जे का अजून मिसरूड सुद्धा फुटली नाही असो खेळाडू अनुभवी खेळाडूंवर भारी पडताना. परत एक चेंडू मेडन. धावसंख्या 42, 42. या ध्रुव ट्रॉफीच्या निमित्तानं संपूर्ण जगभर गाजलेले टेनिस जगताचे सितारे आपण बघितले. उद्या सुद्धा परत एकदा आपण कृष्णा सातपुते सरांका बघतलो. टेनिस जगताचो अनभिषिक्त सम्राट जगा म्हटलं जाता कृष्णा सातपुते सर उद्या स्पर्धेत परत एकदा तुमच्या समोर. बॅटची कड घेऊन चेंडू सुधीर पालियेकरच्या दिशेन. चेंडू रवलो मेडन. धावसंख्या स्थिरावलेली 42 रन्सावर 42. 7व्या ओव्हरीतले 4 बॉल सरले. शेवटचे 2 बॉल मयूरच्या शिल्लक. 2 विकेट मयूरच्या आतापर्यंत ह्या सामन्यात. यापूर्वीच्या प्रत्येक म्हणजे दोनही मॅचमध्ये 4-4 विकेट. पपन साळगावकर स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. जाता जाता हलकेच किस घेऊन गेलेलो चेंडू बेल्सचो आणि 3री विकेट. संपूर्ण स्पर्धेतली 3ऱ्या मॅचमधली 11वी विकेट मयूर वाघमारे देवत एक्सप्रेसच्या नावावर पपन तंबूच्या दिशेन. 7व्या ओव्हरीची सांगता करणारा चेंडू असताना मैदानात पावला टाकताना विकी पंडित. सावंतवाडी तालुक्यातल्या कास सारखे अगदी छोट्याशा गावातलो इलेलो खेळाडू विकी पंडित ज्याचं नाव असा. यापूर्वीच्या सामन्यात आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर आपल्या संघात ज्यांनी विजयश्री प्राप्त करून दिली असो एक अष्टपैलू युवा खेळाडू मैदानात पावला टाकताना न्यू बॅटर स्ट्रायकर यांच्या दिशेने असलो त्याचं नाव असा विकी पंडित. विकीची गोलंदाजी जेवढी सुंदर, फलंदाजी जेवढी सुंदर, अगदी तेवढाच विकीचा हस्ताक्षर सुद्धा सुंदर असा. कधी जर संधी मिळाली तर विकी पंडितचा हस्ताक्षर आवर्जून बघूचा. एवढं सुंदर हँडरायटिंग विकीचा. पण मैदानावर मात्र आज कमालीची फलंदाजी अपेक्षित. थोडीशी हाईट होती आहे. चेंडूक आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न हुकलो. बॅट आणि बॉलचा काय संपर्क नाही. चेंडू रवलो मेडन. 7व्या ओव्हरीचा खेळ झालो समाप्त. या षटकात मयूर वाघमारेन खर्च केलो फक्त 1 रन. 2 ओव्हरमध्ये फक्त 5 धावा खर्च केले. 3 कलमा मयूर वाघमारेन आपल्या नावावर लावली. एकदा टाळ्यांचा गजर करूया मयूर वाघमारेच्या गोलंदाजीसाठी. 3 मॅचमध्ये 11 विकेट. देवत एक्सप्रेस मयूर वाघमारे. दीपक भाऊ नाव तुझा तळागाळात गाजून दे. तळागाळात आणि अगदी काना कोपऱ्यात आमच्या अरबी समुद्राच्या लाटेपासून सह्याद्रीच्या घाटापर्यंत ह्या नाव गाजता दीपक भाई कणगोटकर. आणि ह्या स्पर्धेच्या निमित्तानं जगाच्या कानाकोपऱ्यात गाजलेले टेनिस क्रिकेटचे स्टार खेळाडू दीपक भाऊ तुम्ही गोव्यात आणल्यात, पेडण्यात आणल्यात. मनापासून तुमचे आभार. शेवटच्या ओव्हरीचो खेळ शिल्लक रवलो. रन झाले फक्त 42, 42. विकी पंडित आणि विश्वजित ठाकूर जा काय करूच आता लवकर. शेवटचे 6 बॉल तुमच्यासाठी रवले. अर्धो मिरक सरान गेलो आणि बाळग्यान माटो बांधा घेतलो. या तुमका माहिती असतला. तसा होऊ नये ह्यासाठी तुमका ह्या आपुलकीचा सांगणं. हेलिकॉप्टर शॉट जमनी लगत गेलो. लॉंग ऑफच्या दिशेने 1 रन पूर्ण. 2ऱ्या रनचा जो प्रयत्न आणि 2रो रन सुद्धा पूर्ण. बॉलिंग मार्कवर बाळा सावळ. रेडी एक्सप्रेस बघितली, देवत एक्सप्रेस बघितली. आता बघा लगान बाळा. लगान ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेलो बाळा बॉलिंग मार्कवर आपल्या चतुरस्र गोलंदाजीच्या जोरावर वेंगुर्ला संघाक अनेक स्पर्धा ज्यांनी जिंकून दिले असो आमचो वरिष्ठ खेळाडू बॉलिंग मार्कवर बाळा सावळ. रन झाले 42.
हलके अपील, पंचांचा बॉट आकाशाच्या दिशेन, विश्वजितच्या नावाचा लागलेला कलाम, 11 चेंडूत 21 धावा विश्वजितची कामगिरी आणि एकूण धावसंख्या स्थिरावली 44 रन्सावर 44. चेंडू तो शेवटच्या क्षणी बाळाक माहिती होता विश्वजित मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नात असा आणि विश्वजितला स्पीडवर चकवायचा, चेंज ऑफ पेस ज्याका म्हटलं जातं इंग्रजीमध्ये, गती परिवर्तन म्हटलं जातं हिंदीमध्ये, मालवणीत सांगा जातं रानल्यान टोपभर आणि वाढल्यान वाटीभर. स्लोअर वन चेंडूवर विश्वजित सारखो एक कसलेलो मोहरो चकलो लागलेला 8व्या कलाम. रन झाले ते 44. 44 आकडो सुद्धा खयच्या तरी खेळाडूची तुमका नक्कीच आठवण करून देतलो. जगातलो एकमात्र खेळाडू असा ज्यांनी षटकार मारून कसोटीतला त्रिशतक पूर्ण केला, त्या खेळाडूची जर्सी क्रमांक 44 स्कोरबोर्डवर 44. शेवटच्या ओव्हरीतले 2 बॉल सोपले, 4 बॉल शिल्लक. परत एकदा चेंडू राहुलो मेडन. नवीन फलंदाज अरविंद नेमेळेकर. अरविंद तुझ्यासाठी शेवटचे 3 बॉल. दिवस गेलो रेटारेटी आणि चांदण्यात कापूस काती एक मालवणी म्हणा. जर कापूस कातूचो असात तर चांदणा पडासर वाट बघता नाही, जा काय करूच आता लवकरात लवकर. 3 बॉल उरले. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, अल्टीपल्टी ज्याका म्हटलं जाता, आणि ह्यो फटको असाच असो, लागलो तर तुमचा कौतुक होताला, नाही लागले तर तुमचं उद्धार होतलो. उडालो तर कावळो आणि बुडालो तर बेडूक. सँडी गुंडेकरच्या भाषेत जर सांगायचं तर लागलो तर तीर नाही तर फकीर, असो फटको रिव्हर्स स्वीपचो. परत एक चेंडू मेडन. फलंदाज रन आउट. विकी पंडित स्ट्रायकर यांच्या दिशेन आणि नवीन फलंदाज सिद्धेश मोरिये. तुझा केला मैदानावर सिद्ध करूची जबाबदारी तुझी असा. बाळा सावळ 2 रन, विकेट 0-0 विकेट. फटको तर मोठो विकी पंडितच्या बॅट मधून आणि बघता बघता चेंडू आकांड्याच्या पैलाडी. पंचांचो इशारो येणं बाकी असा आणि जाता जाता का होईना विकी समालोचन कक्षात जा मी बोललोय त्याची लाज मात्र तू राखलंस. एक लांब लचक षटकार आणि षटकारांची धावसंख्या 50 रन्सावर. पहिली बॅटिंग करताना बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघाची 51 रन्सांचा टार्गेट. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला संघ कसा करता हे सांगण्यासाठी जो इंजिनिअरिंगचो डिप्लोमा पास असा, इंजिनिअरिंग होता होता रवलो पण मराठीच्या प्राध्यापकाक लाजवेल इतक्या सुंदर ज्याचा प्रभुत्व मराठी भाषेवर, सगळ्यांचो लाडको आवाज आमचो गुरुवर्य मायक्रोफोनवर समीर पांढरे. दीपक भाईंचा चित्र दिसताना, दीपक भाईचो वाढदिवस असा 3 तारीख. आज रात्री 12 वाजल्यापासून सेलिब्रेशन चालू होताला. 1 तारीख माफ करा, 1 तारीख म्हणजे आज रात्री 12 वाजल्यापासून सेलिब्रेशन चालू होताला दीपक भाई तुमच्या वाढदिवसाचा. आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडसून तुमका आतापासूनच शुभेच्छा असत.
होताना दिसते ती दोन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या तगड्या संघामध्ये एक संघ म्हणजे रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला तर दुसरा संघ तो म्हणजे बांदेश्वर सावंतवाडी. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय रोहित स्पोर्ट्स संघानं. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि ज्या तऱ्हेनं रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले क्रिकेट संघाचा गोलंदाज मयूर वाघमारे गोलंदाजी करतोय, अतिशय कौतुकास पात्र अशी त्याची कामगिरी ही निश्चितपणे कारणीभूत ठरते वेंगुर्ला संघाला एक अनोखी संधी प्रथम स्थानावर विराजमान करण्याची. मात्र दुसऱ्या बाजूनं विश्वजित ठाकूर ज्याला मोठ्या असं म्हटलं जातं, तो विश्वजित ठाकूर काय करामत करतोय हे पाहायचं आहे. सुरुवातीच्या दोन सामन्यात ज्यानं प्रत्येकी 36 धावांचं योगदान दिलं. एका वेळी तो बाद झाला, दुसऱ्या वेळी नाबाद राहिला, तो म्हणजे गोपाळ बटा. दोन सामन्यांमध्ये तब्बल 72 धावा असं त्याचं फलंदाजीचं पृथक्करण. तर दुसऱ्या बाजूनं पहिल्या सामन्यात 9 धावा, दुसऱ्या सामन्यात नाबाद 25 धावा, म्हणजे 34 तब्बल धावा ज्या फलंदाजानं जमवल्या. तो अक्षय घाटवळ ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते, ती रोहित वेंगुर्ला संघासाठी. तर गोलंदाजीसाठी या ठिकाणी विश्वजित ठाकूर वेगवान गोलंदाज सज्ज. पहिला चेंडू आपल्या नावलौकिकाला साजेसा असा चेंडू विश्वजित फेकतोय. विश्वजित ठाकूर मोठ्या एक वेगवान असा गोलंदाज, रायगड एक्सप्रेस म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, तो विश्वजित पहिला चेंडू ऑन टार्गेट पद्धतीचा फेकतोय व गोपाळ बटाला निश्चितपणे तो ऑनर ऑफ द स्ट्रोक पद्धतीनं सन्मान देण्यास भाग पाडतोय. परत एकदा पंचांच्या डाव्या हाताकडनं सज्ज होतोय तो गोलंदाज विश्वजित. फटका टोलवायचा होता फाईन लेग क्षेत्रात, केवळ वेगाचा वापर विश्वजितच्या करायचा होता. मात्र त्याहूनही थोडासा हुशार निघतोय तो विश्वजित. गोपाळ बटा नक्की कोणता फटका खेळेल हे मनी जाणतोय व गोपाळ बटाला आपलं इत्सिप्त साध्य मी करू देणार नाही या इराद्यानं तो चेंडू फेकतोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू, धावफलक कोरास, 0 धाव 0 गडी बाद. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 51 धावांचं छोटेखानी उद्दिष्ट. आखोड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी योग्य सन्मान दिला जातो. चेंडूला हलकेच पॉइंट दिशा दिली जाते. झटपट चेंडूवर ताबा मिळवत नॉन स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न हा पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक सावंतवाडीकरांचा करतोय. मात्र यष्ट्यांचा वेध चेंडू घेत नाही. एकेरी धाव निघते. गोपाळ बटा एकेरी धावेने आपलं खातं हे खोलतोय. परत एकदा विश्वजित ठाकूर उर्फ मोठ्या सज्ज. फटका अक्षयला टोलवायचा होता, तो फाईन लेग क्षेत्रात. पहिल्या 2 षटकांमध्ये जो पॉवर प्ले म्हणजे क्षेत्ररक्षक गृहरचनेचा निर्बंध, त्या निर्बंधाचा फायदा त्याला घ्यायचा होता. मात्र वेगाने चकवा मिळतोय तो अक्षयला. आणखी एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावफलक नाम मात्र 1 धाव 4 चेंडूंच्या सांगतेखेरीस. विश्वजित ठाकूर सज्ज. यॉर्करलँड पद्धतीचा चेंडू, हलकेच दिशा दिली जाते, ते शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षण होते. आणखी एक चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय. विश्वजित ठाकूर वेगवान असा गोलंदाज, एक नाव लौकिक प्राप्त गोलंदाज, त्यामुळे निश्चितपणे त्याला सन्मान द्यावा व दुसऱ्या बाजूनं खणखणीत फटकेबाजी करावी असा मनोदय फलंदाजांचा दिसतो. कारण विकेट स्वतःची शाबूत राखणं ही अनिवार्य बाब असेल. जर गडी लवकर बाद झाला तर प्रतिस्पर्धी संघाची काय अवस्था झाली हे जाणतोय या ठिकाणी तो रोहित वेंगुर्ला संघ व सन्मान देतोय तो विश्वजित ठाकूरला. पर्यायानं 5 चेंडूंच्या सांगतेखेरीस नाममात्र 1 धाव ही धाव फलकावर. पहिल्या वेळेला षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज विश्वजित ठाकूर हा सज्ज. फुलटॉस चेंडू, हलकेच दिशा देण्याचा प्रयत्न फसतोय. शॉर्ट फाईन लेगला झेल टिपण्याची एक संधी प्राप्त झाली होती आणि टाळ्यांचा जो आपण गजर ऐकतायत तो एका नेत्रदीपक अशा झेलासाठी तो शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रात टिपलेला. अर्थात सुंदर अशा या ठिकाणी टिपलेल्या दृश्यामुळे झेल टिपताना काय झटापट झाले हे प्रत्यक्ष या ठिकाणी पाहायला मिळतंय.
सुरेख असं कॅमेरामन, तेवढी सुंदर असं चित्रण या ठिकाणी पाहतोय आणि एका सुंदर चित्रणामुळे ही स्पर्धा जगभरात कर्णोकर्णी या ठिकाणी पसरताना दिसते. याला प्रमुख श्रेय दिलं पाहिजे ते अर्थातच या ठिकाणी tenniscricket.in या वेबसाईटला आमचे मित्र गौरव सावंत आणि त्यांच्या सहकार्यांच्या अथक अशा परिश्रमातनं या ठिकाणी या स्पर्धेचा थेट प्रेक्षेपण केलं जाते व जी कर्णोकर्णी ज्या स्पर्धेची चर्चा होत होती ती बहुचर्चित स्पर्धा ही यशस्वीतेकडे वळताना दिसते. ती ध्रुव ट्रॉफी 2021 ही गोवा राज्यातील एक मानाची अशी क्रिकेट स्पर्धा. दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये गोवा राज्यातील संघ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संघ हे खेळ होते. यावेळी काही नाविन्यपूर्ण घटना घडते व 2 आयकॉन खेळाडू खेळण्याची संधी मिळते. ती प्रत्येक संघाला यावेळी त्या संधीचं सोन्यात रूपांतरित होते व एका आयकॉन खेळाडूंची संधी, खेळ पाहण्याची संधी ही तमाम क्रिकेट रसिकांना मिळते. आज ज्याचा वाढदिवस, ज्यानं अतिशय सुरेख असं चित्रण आपल्या कॅमेरामध्ये चित्रित केलं असे आमचे मित्र कॅमेरामनची भूमिका पार पाडतायत, त्यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांच्या सुरेख अशा चित्रणाला या ठिकाणी सन्माननीय बादल चौधरी यांनी 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय. आमचे मित्र राकेश हिरमागे हे कॅमेरामन, अतिशय सुरेख अशी छबी कशा तऱ्हेनं विकी पंडितनं झेल टिपलाय याची त्यांनी टिपली आहे आणि त्यांना पारितोषिक या ठिकाणी येतंय. फुलटॉस चेंडू हलके सोलवण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय तो अर्थातच पॉईंट क्षेत्रात. एकेरी धाव ही निश्चितपणे सुहास पवारच्या खाती जमा होईल. सुहास एकेरी धावेने आपलं खातं खोलतोय, संघाला परावर्तित करतोय तो 2 धावांवर. जो नावलौकिक विश्वजित ठाकूर उर्फ मोठ्या याचा की तो धोकादायक ठरू शकेल हे भविष्य हे भाकीत वर्तवलं होतं व पहिल्याच षटकात तो आपलं भाकीत हे सत्यात प्रत्ययास आणताना ह्या मैदानावर दिसतोय. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी गोलंदाज सिद्धेश वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघासाठी दुसरं षटक फेकताना पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव निघते. द कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग ही उपाधी ज्यानं मिळवली तो गोपाळ बटा या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. वैयक्तिक एकेरी धावीवर तो गोलंदाज सिद्धेश याची गोलंदाजी 2 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात 51 धावांचा पाठलाग करताना. फुलरलेन पद्धतीचा चेंडू हलकेच दिशा दिली जाते, ती मिड ऑफला आपल्या स्क्रीनवर डीप लॉंग ऑफ वरनं क्षेत्ररक्षक दिसतोय. चेंडू अडवतोय, चेंडूची फेक करतोय तो राजा नाटेकर व एकेरी धावीवर गोपाळला समाधान हे मानावं लागतंय. आणि दर्जेदार खेळाडूंच्या चमूत या ठिकाणी दोन्ही संघ खेळताना दिसत आहेत. बेस्ट प्लेइंग 11 त्यांनी आपल्या समोर सादर केली आहे आणि राखीव खेळाडूंमध्ये सुद्धा चमकते सितारे दिसत आहेत. सावंतवाडी गोटाचा विचार केल्यास या ठिकाणी सागर सारखा खेळाडू, ओमकार शिंदे सारखा खेळाडू हा अजूनही शेष. चेंडू बॅटच्या बाहेरची कडी घेतोय, थर्मॅनच्या दिशेनं जातोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दीप थर्मॅन सीमारेषेच्या आतमध्ये एक सुरेख असं क्षेत्ररक्षण होतंय. फेक येते ती यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं व 2 धावा सहजगत्या ह्या पूर्ण केल्या जात आहेत. फलंदाज सुहास पवार व त्याचा साथीदार गोपाळ भटा या द्वयींकडनं. गुन्हे तालुक्यात प्रथम स्थानासाठी झटपट होताना दिसते ती अर्थातच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 तगड्या संघातील विजेता संघ हा प्रथम स्थानी विराजमान राहू शकतो, तर पराभूत संघाला दुसऱ्या स्थानावर हे समाधान मानावं लागेल. म्हणजे प्रतिष्ठेची लढत म्हटली जाईल ती सावंतवाडी व वेंगुर्ला तालुक्यात. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू स्वतःवर संकट ओढवतोय तो सिद्धेश, परिणाम भोगावे लागतायत. चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय तो 6 धावांसाठी व ज्या सामन्यात चौकार षटकारांची प्रतीक्षा होती तो अखेर मोठा फटका 6 धावांच्या स्वरूपात सुहास पवार याच्या बॅटमधनं निघतोय. पर्यायानं 11 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात 1 षटक 4 चेंडू यांचा खेळ हा समाप्त. प्रेक्षक वर्गामध्ये या ठिकाणी सुहासने मारलेल्या षटकाराचं झेलात परावर्तन हे केलं जातंय. परत एकदा गोलंदाज सिद्धेश हा सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. फुल टॉस चेंडू परत एकदा विथ अलॉंग द कार्पेट पद्धतीने टोलवला जातोय. धाव ही या ठिकाणी संभवनीय नव्हती. आपल्या साथीदाराकडे न पाहता एकेरी धाव घ्यायची ही मनीषा ही लालसा जीव घेणी ठरते ती डावकुऱ्याचा फलंदाज सुहास पवारला व अनाठाई ज्या विकेटला क्रिकेटमधील आत्महत्या म्हटली जाते ती धावचीच्या स्वरूपात प्रतिस्पर्धी संघाला बोनस स्वरूपात या ठिकाणी प्राप्त करू देत सुहास मैदानाच्या बाहेर जातोय. एका षटकाराच्या सहाय्यानं 9 धावांवर 4 चेंडूंवर, तर दुसरा हादरा बसतोय तो रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात बाद होऊन सुहास मैदानाच्या बाहेर व त्याची जागा घेण्यासाठी
अनुभवी असा खेळाडू सुधीर पालयेकर बोलल्या जात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणा किंवा गोवा राज्य म्हणा, तरुण युवा पिढीचं भविष्य हे उज्ज्वल आहे आणि तेच उज्ज्वल भविष्य घेऊन एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये दिग्गज खेळाडूंच्या चमूत या ठिकाणी तरुण वर्ग खेळताना दिसतोय. ज्यामध्ये शुभम खेळाडू वेंगुर्ले संघाकडनं म्हणा किंवा हल्लीच वेंगुर्ला येथे छत्रपती चषक क्रिकेट स्पर्धा झाली, त्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये इमर्जिंग प्लेअर म्हणून ज्याला अवॉर्ड मिळाला तो उगवता सितारा ओमकार शिंदे म्हणा. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू हलकेच टोलवला जातोय. तो सुधीरकडनं एकेरी धाव घेण्यासाठी साथ सुधीरनं दिली होती, मात्र प्रतिसाद देत नाही तो गोपाळ बटा. कारण यापूर्वीच्या चेंडूवर धावचीच्या स्वरूपात आम्ही एक गडी गमावलाय, त्यामुळे आम्ही संभाव्य धोका घेऊ शकत नाही. पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट थेंब तालुक्याचं नाव रोशन केलं त्या सन्माननीय रेषा रावल, धोंडी तुळसकर, प्रसाद भगत उर्फ बंड्या भगत, तर राजेंद्र दाभोलकर उर्फ राजू दाभोलकर या 4 मान्यवरांना या ठिकाणी मानवंदना स्टँड्सच्या स्वरूपात दिली जाते व त्या स्टँड्समध्ये बसून या ठिकाणी प्रेक्षक वर्ग या बहुचर्चित असलेल्या ध्रुव ट्रॉफी 2021चा स्वानंद लुटताना दिसत आहेत. दोन षटकांचा खेळ समाप्त. 11 धावा या धावफलकावर. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज विकी सज्ज. पहिला चेंडू यॉर्कर लेन पद्धतीचा हलकीच दिशा दिली जाते. ती गोपाळकडनं एक धाव घेतली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा इरादा होता, कारण पहिली धाव विद्युत गतीनं घेतली होती. मात्र क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवर पोहोचतोय तो रिचर्ड साल्डाना. हे पाहून आपल्या दुसऱ्या धावेचा बेत हा रद्द करतोय गोपाळ. एकेरी धावेवर तो समाधान मानतोय. आपला साथीदार सुधीर पालयेकरला तो फलंदाजीची संधी देतोय. 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. कमी धावसंख्या धावफलकावर दिसते, मात्र क्रिकेटमध्ये नेहमी कमी धावसंख्येचे सामने हे अटीतटीचे होतात. दोन्ही संघ हे एकमेकांच्या परिचयाचे, एकमेकांचे कच्चे दुवे हेरून खेळले जाणारे आणि याच दोन तगड्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संघांची ग्रंथिका जुळते ती प्रथम स्थानी या दुसऱ्या दिवशी विराजमान राहण्यासाठी ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं दिवस रात्र स्वरूपाच्या क्रिकेट स्पर्धेत. गोलंदाज विकी पंडित, ऑलराऊंडर असा खेळाडू, अष्टपैलू असा खेळाडू सज्ज. फुलटॉस चेंडू, सुरेख असा फटका वळवला जातोय. तो स्क्वेअर लेग पट्ट्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षक घेतोय. तो डीप मिड विकेटवरनं एकेरी धाव मिळते ती सुधीरला. एकेरी धावेने सुधीर पालयेकर अनुभवी असा खेळाडू स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला परावर्तित करतोय. तो 13 धावांवर. 13 म्हणजे क्रिकेटला घातांक म्हटला जातो व तोच घातांक या ठिकाणी धावफलकावर आहे. तो घातांक टळवण्याची जबाबदारी गोपाळ बटावर, तर त्या घातांकावर आणखी एक मोठी सफलता गोपाळ बटा याच्या स्वरूपात हस्तगत करण्यासाठी गोलंदाज विकी पंडित आपल्या बॉलिंग मार्कवर हा सज्ज. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू टोलवला जातोय. एकेरी धाव ही धोक्याची होती, जे भाकीत वर्तवला होता. 13 हा आकडा क्रिकेटमध्ये घातांक मानला जातो. काहीतरी अघटित घटना ही होते, याचे अनुभव अनेक वेळा ही घेतले आहेत. मात्र अनुभव हे अनेक वेळा घेतलेले सत्यात उतरताना ध्रुव ट्रॉफीच्या निमित्तानं आपण पाहतोय व सुधीर पालयेकरही धावची धावून मैदानाच्या बाहेर तिसऱ्या गाड्याच्या स्वरूपात. सांघिक धावसंख्या 13 अशी असताना
एकंदरीत सामन्यांचा विचार केला, जो प्रेक्षक वर्ग दूरवरनं सामना पाहण्यासाठी मैदानावर आलेला असतो, त्यांची अपेक्षा असते की सामना अटीतटीचा व्हावा व प्रेक्षकांच्या अपेक्षेला प्रतिसाद देण्यासाठी प्रथम स्थानासाठी कडवी लढत या दोन संघादरम्यान. टप्प्याचा चेंडू, मनगती फटका, गोपाळ भटा या ठिकाणी टोलवतोय. 13 हा घातांक निश्चितपणे टळला जातोय व सुटकेचा निश्वास हा गोपाळ भटा निश्चितपणे सोडतोय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सांघिक धावसंख्या 14 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सिंधुदुर्गचा बाहुबली ही ज्याला उपाधी मिळाली. अनेक लांबलचक मोठे षटकार ज्याच्या मॅचमधनं आम्ही पाहिलेत. गोलंदाजांच्या चिंधड्या ज्या फलंदाजानं अनेक वेळा उडवल्या असा दाजी नाईक आक्रमक शैलीचा फलंदाज हा रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना 3 गडी बाद 14 या नाजूक अवस्थेतनं रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघ मार्गक्रमण असताना संकटमोचक म्हणून मैदानावर जातोय. चेंडू बॅटचा स्पर्श करतोय. यष्टीरक्षक एक हाती नेत्रदीपक असा झेल टिपतोय. आल्या आल्या स्वतःचा भोपळा न फोडता या ठिकाणी 0 धावेवर दाजी माघारी परततोय व आता मात्र या ठिकाणी चैतन्याचं वातावरण निर्माण होतंय. ते अर्थातच बांदेश्वर सावंतवाडी क्रिकेट संघाच्या गोटात, कारण 4 आघाडीचे फलंदाज हे तंबूमध्ये परतत आहेत. अवघ्या 14 धावांवर 51 या धावसंख्येचा लागते. ती रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासाठी 4 गडी बाद 14 अशी नाजूक अवस्था. 51 धावांचा पाठलाग करताना गोलंदाज विकी पंडित एक सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय. शेवटच्या चेंडूवर त्यानं जो षटकार टोलवला होता, अर्धशतकी मजल मारू दिली होती, त्या अर्धशतकी मजलीच्या जोरावर काहीसा आत्मविश्वासाने नटतोय तो बांदेश्वर सावंतवाडी संघ. आणि त्याच आत्मविश्वासानं गोलंदाजी करताना 14 धावांवर 4 मोहरे हे टिपले जात आहेत. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू, मनगटी फटका, चेंडूला शॉर्ट फाईन लेग दिशा दिली जाते. परत एकदा शॉर्ट फाईन लेग वरनं नॉन स्ट्राईकच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. प्रयत्न असफल. दाजी धुरत एकेल धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय तो 15 धावांवर. 51 धावांचा पाठलाग करताना आता 30 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय. 36 धावांची अति आवश्यकता व 6 मोहरे अजूनही अबाधित. हे अर्थातच रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले संघाचे व या 30 चेंडूंमध्ये 6 चेंडू हे ध्रुव षटकाचे असतील यात कोणतीही शंका नाही. जे ध्रुव षटक घेण्याचा अधिकार गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला त्या कर्णधाराला असतो.
त्यांच्या मोबदल्यात 30 चेंडू 36 धावा 6 गडी अजूनही तंबूमध्ये शेष. वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघासाठी महत्त्वपूर्ण चौथं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज सिद्धेश याची वर्णी लागते. ज्या सिद्धेशच्या गोलंदाजीवर तब्बल 10 धावा पहिल्या षटकात कुठल्या गेल्या. तो सिद्धेश धक्क्यातनं सावरतोय, एक सफलता प्राप्त करतोय. परत एकदा नव्या उमेदीनं वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक फेकण्यासाठी तो सज्ज होतोय. 15 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकाच्या सुरुवातीस. मोठा फटका दाजी धुरतच्या बॅटमधनं निश्चितपणे जो ध्वनी उमटतोय चेंडू व फळी यांचा संगम झाल्यानंतर तो ध्वनी स्पष्टपणे संकेत देतोय तो षटकाराचे पंच औपचारिकता पूर्ण करतायत. मैदानाच्या बाहेर एक लांब लचक षटकार दाजी धुरतच्या बॅटमधनं निघतोय व अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स ही युक्ती क्रिकेटमध्ये किती योग्य आहे व किती मी सार्थकी लावू शकतो हे ठामपणे दाजी धुरत दर्शवताना दिसतोय. 21 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सिद्धेश गोलंदाज महागड्यात ठरतोय. षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी तो सज्ज होतोय. समोर आहे दाजी धुरत. ओव्हरपेच चेंडू देखण्या फटका चेंडू डीप मिडविकेटला एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरण्याचा प्रयत्न दाजीनं केला होता. किंबहुना दुहेरी धाव काढत स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याच्या तो प्रयत्नात होता. मात्र गोपाळ भट त्याला सांगतोय की अतिघाई संकटात नाही, अतिघाई तू करू नकोस, दुसऱ्या धावेच्या मोहात तू पडू नकोस. कारण दुसऱ्या धावेच्या मोहात आतापर्यंत धावचीच्या स्वरूपात आम्ही एक गडी गमावलाय. त्यामुळे अतिरिक्त धोका मी घेऊ उद्भवत नाही. एकेरी धावेवर मी समाधान मानतोय. 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आखूड टप्प्याचा चेंडू खराब असा चेंडू हलकेच दिशा दिली जाते ती फाईन लेगला. शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न हे अपुरे पडतायत व रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला दिलासा देणारं त्यांच्या गोटात उत्साहाचं वातावरण निर्माण करणारं तर पहिल्या 3 षटकामध्ये दबाव जो निर्माण केला होता अर्थातच या ठिकाणी बांदेश्वर सावंतवाडी क्रिकेट संघानं त्या दबावात काहीशी ढिलाई निर्माण करणारं असं षटक प्रगतीपथावर हे गोलंदाज सिद्धेश याच्या करवी. धावफलक 26 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक प्रगतीपथावर. 25 धावांची अति आवश्यकता व 27 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 6 मोहरे अजूनही अबाधित. आखूड टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट या ठिकाणी टोलवला होता. गोपाळचा मानस होता की चेंडू या ठिकाणी स्क्वेअर कटच्या फटक्याद्वारे डीप पॉईंट सीमारेषेपर्यंत पोहोचवावा. मात्र टायमिंग अचूक साध्य होत नाही. ते गोपाळचं चेंडू व फळीमध्ये अपेक्षित संगम न झाल्याने चेंडू जातोय पॉईंट क्षेत्रात व परत एकदा षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज सिद्धेश हा सज्ज होतोय. यावेळी मात्र गोलंदाजाची दिशा भरकवण्यात यशस्वी ठरतोय तो फलंदाज गोपाळ भटा. दोन्ही हात समांतर होत आहेत. ते पंचांकडनं एक अवांतर धाव निघते. या एका अवांतर धावेने आता सांघिक 27वी धाव निघते. ती रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले क्रिकेट संघासाठी आता 26 चेंडू व 24 धावांची ही अति आवश्यकता. विजय आणि पराभव यांच्यामध्ये निश्चितपणे उभा ठाकला आहे तो म्हणजे गोपाळ भटा. कारण गोपाळचा अनुभव हा रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतोय या सामन्यात. परत एकदा एक रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा आतताईपणा किंबहुना पॉईंट क्षेत्र जे खाली दिसतंय ते पॉईंट क्षेत्र रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्याने भरून काढण्याचा मानस होता तो गोपाळचा. प्रयत्न फसतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. महागड्या अशा स्पेलची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सिद्धेश हा सज्ज. 27 धावा. ओव्हरपेच चेंडू फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं फटका हा फसला होता. मात्र क्षेत्ररक्षकाची ढिलाई कारणीभूत ठरते. द कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्गला माघारी परत पाठवण्यासाठी सुटलेला झेल या ठिकाणी नवसंजीवनी देतोय तो गोपाळ भटाला. हीच मिळालेली नवसंजीवनी गोपाळ भटाला रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाला प्रथम स्थानावर पोहोचवण्यात या ठिकाणी यशस्वी ठरते की झालेल्या चुकीपासून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर तो अर्थातच या ठिकाणी गोपाळ भटाच्या खाती व या दोन फलंदाजांची तोडफोड फलंदाजी हे सर्व काही ठाकठीक सर्व काही आलबेल असल्याचा निर्वाळा रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासाठी देताना दिसत आहेत. परिणाम स्पष्ट दिसत आहेत. या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण असेल ती गोपाळ भटाची विकेट आणि तीच गोपाळ भटाची विकेट या ठिकाणी काढण्यासाठी या ठिकाणी ध्रुवशतक जे घेतलं जाते त्या ध्रुवशतकात गोलंदाजीसाठी गोलंदाज विश्वजित ठाकूर हा सज्ज होतोय. ज्या विश्वजितनं यापूर्वीच्या चेंडूवर झेल सोडलाय. फुलटॉस चेंडू सरळ बॅटने टोलवला जातोय. तो अर्थातच या ठिकाणी मिडॉनला शॉर्ट मिडॉनला क्षेत्ररक्षण होतंय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 23 चेंडू व आवश्यकता ही 22 धावांची. 29 धावा या धावफलकावर झळकलेल्या दिसत आहेत. चेंडूला दिशा दिली होती गोपाळनं. ती शॉर्ट फाईन लेगला निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 22 चेंडू व 23 धावांची ही अति आवश्यकता. विश्वजित ठाकूर आपला अनुभव पणाला लावतोय. आपलं सर्वस्व झोकतोय. त्याला माहीत आहे की गोपाळ भटाची विकेट ही प्राइज विकेट असेल आणि या मोक्याच्या क्षणी जर गोपाळ भटाला मी बाद केलं तर सामना माझ्या संघाच्या बाजूनं मी झुकवू शकतो. 23 धावांची आवश्यकता. 28 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 22 चेंडू 23 धावांची गरज. यावेळी मात्र दिशा दिली जाते. चेंडू हवेत झेल टिपण्याचा प्रयत्न यावेळी असफल ठरतोय. विकी पंडित चेंडूवर ताबा मिळवण्यात असफल ठरतोय व ध्रुव षटकामध्ये आवश्यक असलेला फटका चौकाराच्या स्वरूपात गोपाळ भटाच्या बॅटमधनं निघतोय. काहीसा जो दबाव आला होता तो दबाव हटवला जातोय गोपाळ भटाकडनं. आता आवश्यकता 19 धावांची येऊन ठेपते व 21 चेंडूंचा खेळ हा शेष राहतोय. म्हणजे 32 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख असा चेंडू निर्धाव म्हणून गणला जातोय. 4 चेंडूंवर 4 धावा असं सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण ध्रुव षटकामध्ये ते अर्थातच गोलंदाज विश्वजित ठाकूर याच्याकडनं. 1 षटक 4 चेंडू नाममात्र 5 धावा खर्च करत 1 सफलता विश्वजित हा हस्तगत करतोय. पुरेपूर प्रयत्न करतोय बांदेश्वर सावंतवाडी क्रिकेट संघासाठी मैदानावर तो विश्वजित ठाकूर. यावेळी चकतोय तो गोपाळ भटा. एकेर धाव घेण्याचा त्याचा प्रयत्न होता मात्र स्पष्ट नकार देतोय तो दाजी धुरत. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 19 चेंडूंवर 19 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव या गतीनं धावा जमवण्याची गरज ही रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले संघाला. द कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग 13 धावांवर खेळतोय 15 चेंडूंचा सामना करत. तर दुसऱ्या बाजूनं दाजी धुरत एक सडेतोड आक्रमक अशी फटकेबाजी करतोय. 3 चेंडूंवर 8 धावांचं योगदान तो देतोय. यॉर्कर चेंडू सुरेख असा चेंडू चाणाक्ष नजरेला नटलेला गोपाळ ऑनर ऑफ द स्ट्रोक पद्धतीने योग्य सन्मान विश्वजितला देतोय. विश्वजितच्या एका तिखट अशा स्पेलची सांगता होते. 2 षटकांमध्ये नाममात्र 5 धावा खर्च करत तो 1 सफलता प्राप्त करतोय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. 32 धावा धावफलकावर. 18 चेंडू 19 धावा. सामना हा निश्चितपणे रंगतोय व या रंगलेल्या सामन्याचा शेवट काय होतोय जो थरार या ठिकाणी अनुभवतायत तमाम क्रिकेट रसिक हा हे अर्थातच या मैदानावर प्रेक्षक म्हणून साक्षीदार म्हणून तसेच यूट्यूबच्या माध्यमातून आपल्या मोबाईलवर म्हणा किंवा आपल्या टी व्हीवर म्हणा हा थरार अनुभवतायत. व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं क्रिकेट हे क्रिकेट किती उच्चस्तरीय क्रिकेट आहे याचा ज्वलंत प्रत्यय या गोव्याच्या मैदानावर येतोय. कारण 2 सिंधुदुर्गवासियांची कडवी झुंज या मैदानावर प्रथम स्थानासाठी होताना दिसते ती ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं.
18 चेंडू 19 धावा. सामना तर अतिशय रंगात आलेला दिसतोय आणि या रंगात आलेल्या सामन्याला रंगीत अशा तऱ्हेचं जर समालोचन नसेल तर काहीतरी उणीव वाटते. म्हणूनच या ठिकाणी मी निमंत्रित करतोय या पुढील समालोचन आपल्या समोर सादर करण्यासाठी बादल चौधरी यांना. 18 चेंडू 19 धावा. सामना रंगतोय व या सामन्याचा शेवट काय होतोय हे सांगण्यासाठी आमचे मित्र बादल चौधरी. नमस्कार. देव बरा करो गाववाल्यानो. परत एकदा ध्रुव ट्रॉफीच्या दुसऱ्या दिवशी आजच्या दिवसातल्या शेवटच्या सामन्यातल्या शेवटच्या 18 बॉलसाठी मालवणी केंद्रावर सगळ्यांचं स्वागत. 18 बॉलमध्ये 19 रन्सांची गरज. ज्या मैदानावर आजच्या दिवसात समीर 104 105 रन बघितले त्याच मैदानावर 51चा टार्गेट आणि त्या करण्यासाठी 5 ओव्हरी सरले सुद्धा. शेवटच्या 3 ओव्हरीचो खेळ रवलो. 18 चेंडू आणि 19 धावांची गरज असताना दाजी धुरात स्ट्रायकर यांच्या दिशेन. बॉलिंग मार्कवर अरविंद नेमळेकर. आखू टप्प्याचा चेंडू पटको मोठो फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि बघता बघता चेंडू आकांड्या पार षटकार. चौकारनिशी धावसंख्या 42 रन्सावर. फक्त 9 रन्सांची गरज. बघता बघता सामनो एकतर्फी होईतिलो. प्रश्न पडलो समीर रंगतदार कॉमेंट्री करूक माझ्याकडे दिलंस की सामनो संपवच्यासाठी दिलंस. दाजी नायकाक माहिती आहे जितक्या लवकर सामनो संपवतो तितकी जास्त विश्रांती मिळतली. पहिले थोडेसे विकेट गेले तोपर्यंत दाजी थोडं शांत होतो पण ही शांतता वादळापूर्वीची होती. स्वीप करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारो शाहरुख खानच्या स्टाईलमध्ये वाईड चेंडू. अजून 1 रन. धावसंख्या 1 रनचा निशी 43 रन्सावर. 16 चेंडू आणि 8 रन्सांची गरज. फुलटॉस चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि सुटलेलो झेल. दाजीक जीवदान मिळाला आणि धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 4-4-4. नेल्सन फिगर जेका म्हटली जाता डिकी बर्ड सरांनी प्रसिद्ध केलेली ही धावसंख्या 4/44. गोपाळ बटा कॅप्टन ऑफ द सिंधुदुर्ग एका बाजून शांतपणे गोपाळ बटा आपलं काम करताना. उडालेलो कारंजो फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि गोपाळ बटाच्या नावाचा लागलेला कलाम. जो गोपाळ बटा शांतपणे विजयाच्या दिशेने वाटचाल करी होतो तो गोपाळ बटा आपलो संयम गमावता आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी आपली विकेट बहाल करता. थँक्यू. 6व्या ओव्हरीतलो 4थो बॉल सोपलो. 14 बॉल उरले. 7 रन्सांची गरज. 7 रन्सांची गरज असताना नंबर 7ची जर्सी आपल्या पाठीवर घेऊन सँडी कुंडेकर. अरविंद नेमळेकरने कमाल केली. एक जी विकेट होती प्राइज विकेट ती गोपाळ बटा सरांची प्राइज विकेट आपल्या संघात मिळवून दिली. आणि दुसऱ्या बाजून दाजीचं सुद्धा संयम गमावलो की काय. परत एकदा चेंडू हवेत आणि दाजीच्या नावाचा सुद्धा लागलेला कलाम.
थँक्यू डीजे. नेल्सन फिगरवर पडलेले 2 विकेट. 44 वर 4 होते, त्यासून 44 वर 5 झाला, 44 वर 6 झाला. समीर, खरोखरच सामना रंगतदार होता की काय. मैदानात विश्वजित ठाकूर, माफ करा, गौरेश कांबळी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा स्पीड स्टार, गोवा राज्याचा जसं स्पीड स्टार असा घुंगरू. उद्या दिसतलो घुंगरू मैदानावर, घुंगरूच्या तालावर फलंदाजांका नाचवताना. अगदी तसंच सिंधुदुर्गाचं स्पीड स्टार रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळे, न्यू बॅटर नॉन स्ट्रायकरांच्या दिशेन, स्ट्रायकरांच्या दिशेन सुद्धा न्यू बॅटर संदेश कुंडेकर. गेल्या वर्षी सातरी कर्लीच्या मैदानावर 7 चेंडू सलग 7 षटका मारण्याचा पराक्रम करणारो सँडी. पहिलो चेंडू कॉपी बुक शॉट ढिल्या हातान खेळलं लॉंग ऑनच्या दिशेन. जोपर्यंत राजा नाटेकर येता फील्ड करता तोपर्यंत 1 रन आणि 1 रनचा निशी 6व्या ओव्हरीचो खेळ सोपलो. उरले 12 चेंडू, 1 डझन रन रवले, 1 डझन बॉल रवले आणि अर्धो डझन रन रवले. टार्गेट होता 51 रन्साचा. अगदी सहज टार्गेट चेस होय तसा वाटलेला, पण दिसता तसा नसता आणि यवाजलेला साधात तर दळीदार की त्या बादात ह्या मालवणी म्हणीची आठवण ह्या सामन्याच्या निमित्ताने नेली. सँडी न्यू बॅटर स्ट्रायकरांच्या दिशेने, ज्याने 1 रनसान आपला खाता खोलला विकी पंडितच्या चेंडूचा सामना करण्याच्या इराद्यान. ज्या विकी पंडितने ह्या स्पर्धेत आज सुंदर झेल टिपलो, कॅच ऑफ द डे म्हटला तर वावग्या ठराने असो झेल ज्या विकीन टिपलो आणि तो झेल कॅमेरावर्कच्या माध्यमातून सगळ्यांका ज्यांनी दाखवलो तो आजचो बड्डे बॉय राकेश इरमाई. राकेश, तुका सुद्धा असंच शुभेच्छा. कोलवर टप्प्याचा चेंडू ढिल्या हातान खेळान काढलो सँडीन. 1 रन पूर्ण, दुसऱ्या रनचा जो प्रयत्न आणि बघता बघता 2 रन पूर्ण. चव्वेचाळीस रन्सावर तुषार 2-3 विकेट पडले. तो 44चा आकडो थॉमस डायसच्या पाठीवर सुद्धा असा. त्या खेळाडूची जर्सी क्रमांक ज्याचो फटको मोठो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन. रंजन केणी फील्ड करता तोपर्यंत चेंडू 2 रन्सासाठी पावलो. 2 रन्सान धावसंख्या 49, फक्त 2 रन्सांची गरज. 44ची जर्सी क्रमांक त्या खेळाडूची असा जेचो T20चो हायएस्ट स्कोर असा 119, वन डेचो हायएस्ट स्कोर हा 219 आणि कसोटीचो हायएस्ट स्कोर हा 319. त्या खेळाडूची जर्सी क्रमांक 44 थॉमस डायसच्या पाठीवर. शेवटच्या 2 रन्सांची गरज. 1 नाकार मुटको सँडी तुझ्याकडसून अपेक्षित षटकाराचो. आणि घ्या, जो अपेक्षा होती ती अपेक्षा सँडीन पूर्ण केली. नाकार मारलेलो मुटको, शेवटचा षटकार, सामना समाप्त. अतिशय सुंदर गोलंदाजी करून फक्त 50